ये मस्टर्ड और कैनोला का जो फ़र्क भी है ओके, एक दूसरे क्यों? कैनोला सरसों मस्टर्ड कैनोला क्यों? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं आपकी मेज़बान रिक्ज़ा अवान एक बार फिर से अपनी सावी गपशप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साद बिन मुस्तफ़ा साहिब, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं, और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हम आपसे बराह रास्त बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान भाई। आज का प्रोग्राम का जो मौजू है वो है तेलदार अजनास की। जब हम काश्त करते हैं तो उसे कैसे ज़्यादा मुनाफा बख्श बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको हम इख्तियार करते हुए हम इनकी निगहदाश्त बेहतर तरीके से कर सकते हैं और लॉसेस से बच सकते हैं, नुकसानात से बच सकते हैं। इन फार्मर्स को, किसान भाइयों को यहाँ बैठाने का मकसद ये था कि ये आप लोगों को अपनी ज़ुबानी बता सकें कि ये कौन कौन सी ऐसी तदाबीर इख्तियार करते हैं जिनसे ये ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। और साथ हमारे साथ रिसर्चर बैठे हुए हैं जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि ये हमारे पीछे, जैसा कि आप अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो इस वक्त फील्ड लगी हुई है सारी तेलदार अजनास की, हमारे दाएँ और बाएँ जानब दोनों तरफ। इन्होंने अपने ट्रायल्स लगाए हैं, अपनी रिसर्च की है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इनसे सारी वो मालूमात ले सकें जिससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो और आप लोगों के तेलदार अजनास का जो मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और यहाँ पर बैठे हैं। सर हम उम्मीद करते हैं हमारे बहुत सारे किसान भाई इस वक्त ये उम्मीद कर रहे होंगे कि आप उनको आज ऐसा नॉलेज देंगे, ऐसी बातें बताएंगे, टिप्स देंगे जिससे वो ज़्यादा इनसे मुनाफा कमा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने वक्त दिया। यकीनन आज की गुफ्तगू जो है बाकी किसान भाइयों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जी सर, अगर हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर आप इस वक्त जैसे हमारे पीछे तेलदार अजनास लगी हुई हैं, तो सर बहुत सारे किसान भाई जो हैं जिनकी फसल इसी वक्त इसी स्टेज के ऊपर है, लेकिन वो लोग जिन्होंने लेट काश्त की है, वक्त पर काश्त नहीं की, सबसे पहले अगर हम उनके बारे में बात कर लें तो आप क्या समझते हैं कि कितनी पैदावार उनकी कम हो सकती है, और फिर ऐसी कौन सी काश्त तो क्योंकि हो चुकी है, अगर लेट भी हुई है जल्दी भी हुई, लेकिन ऐसी कौन सी वो तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जिनसे वो लोग भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं जिन्होंने तेलदार अजनास की काश्त लेट की है, ख़ासकर किनोला हो गया, राया हो गया। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसा है कि हमारे काश्तकार जो हजरात हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो काश्तकारी हो रही है इस वक्त ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर बरासिका जो है ये फील्ड के अंदर है और इसकी सोइंग हो चुकी है। तो इसमें दो ग्रुप हैं ज़्यादा जो लगते हैं, एक सरसों ग्रुप है और दूसरा जो है राया ग्रुप है। राया ग्रुप जो ज़्यादातर हमारे जो गर्म इलाके हैं, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब, और हमारा जिस तरह मौसम थोड़ा गर्म है बाकी दुनिया की निस्बत, तो ज़्यादातर लोग राया काश्त करते हैं। तकरीबन 60-70% एरिया के ऊपर राया लगता है और बाकी 30% पर तकरीबन जो है वो गोभी सरसों, जिसे हम कहते हैं सरसों कहते हैं, मीठी सरसों, वो लगती है। इसमें इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वक्त पे काश्त करना, अच्छा बीज और वक्त पे उसकी काश्त। उसमें जो राया अक़साम है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए किसानों को कि वो सितंबर के महीने के अंदर अंदर काश्त अपनी मुकम्मल कर लें। और इसी तरह जो गोभी सरसों या किनोला अक़साम है उनकी जो काश्तकारी है वो 10 से 15 अक्टूबर तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। उससे ये होता है कि एक जो फसल है उसको प्रॉपर अपनी ग्रोथ के लिए, उसकी अपनी जो लाइफ साइकिल होता है उसे पूरा करने के लिए पूरा टाइम मिलता है, तो वो अपनी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी पूरी तरीके से कर सकती है। और इसी तरह उसका जब फलियाँ बनने का अमल आता है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारी सितंबर की फसल लगी हुई है राया की जो फसल है, तो इसने अब ये फलियाँ बना ली हैं अपनी। अब जैसे ही सर्दी शदीद होगी तो राया जो किस्में है वो ख़ास तौर पे सर्दी को पसंद नहीं करती। जो गोभी सरसों की किस्म है उसे सर्दी पसंद करती है, बर्दाश्त कर लेती है। तो जैसी ही सर्दी बढ़ेगी, कोहरा पड़ेगा या धुंध पड़नी शुरू होगी तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी यहीं पे। और उससे क्योंकि अब इसने फली बना ली है, अपनी फ्लावरिंग तकरीबन कंप्लीट कर ली है, तो उससे लॉस इसका कोई नहीं होगा। दाने के अंदर वज़न और तेल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिस तरह ठंड बढ़ती है तेल की जो है वो मिकदार वो बढ़नी शुरू हो जाती है।
जैसे ही हमारी धुंध का मौसम जनवरी के एंड पे ख़त्म होगा तो साथ ही ये अपनी मेच्योरिटी की तरफ प्रॉपर अपना लाइफ साइकिल पूरा करके और दाने का भी प्रॉपर वज़न उसके अंदर आएगा और उसकी पैदावार अच्छी पैदावार काश्तकार हजरात लेंगे। दूसरी तरफ जिन काश्तकार हजरात ने अपनी फसल लेट लगाई है, देर से लगाई है, ख़ास तौर पे जिन्होंने अक्टूबर के बाद या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अपनी राय की फसल लगाई है, उनकी फसल अभी बहुत छोटी होगी, ठीक है। उनका जो है अभी जो तकरीबन पहला पानी उनका लगने वाला होगा या पहला पानी लग गया होगा उनका, तो उसमें ये होता है कि पहले पानी से पहले छितराई कर लें कम से कम, या जो पहले पानी के बाद जब वतर आ जाए तो उस टाइम पौधों की छितराई कर लें। उसमें पौधे से पौधे का फासला 4 से 6 इंच होना चाहिए। अगर ड्रिल से काश्त किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसमें यह होता है कि कतारों से कतारों का फासला तकरीबन 1.5 फुट होता है, तो जो प्लांट पॉपुलेशन है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए वो पूरी हो जाती है और फसल जो अपना ज़िम्मेदार है वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम केनोला की या गोभी सरसों की इकसाम की बात करें तो वो जो अक्टूबर के पहले हफ्ता उसके लिए बेस्ट है और 15 से 20 अक्टूबर तक उसको काश्त किया जा सकता है। उसमें भी अब जिन्होंने टाइम पे काश्त किया है वो दूसरे पानी के करीब होंगे, तो पहले पानी पे उन्होंने जो उसकी छितराई अगर नहीं की है, पहला पानी है अगर लगाया है जिनकी लेट लगी है तो वो भी उसी तरह उसकी छितराई कर लें, उसके बाद पानी लगाएं। अगर नीचे जिन काश्तकारों ने जो फास्फोरस की खाद है वो नहीं इस्तेमाल की तो पहले पानी के साथ नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करें। और जिन काश्तकार भाइयों का दूसरा पानी है और फसल फूलों के ऊपर है इस टाइम, तो उस टाइम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें या यूरिया के साथ सल्फ़र इस्तेमाल करें। ये सल्फ़र जो है वो यूरिया की एक तो एफिशिएंसी बढ़ाती है, नाइट्रोजनी जो खाद है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, प्रोटीन जो दाने का वज़न है, प्रोटीन जो बनती है उसकी मिकदार को बढ़ाती है, ऑयल कंटेंट को बढ़ाती है। तो ओवरऑल जो बीमारियां आती हैं सल्फ़र के ख़ास तौर पे फंगल डिजीज़ जो हैं, फंजाई की जो डिजीज़ हैं, फफूंदी वाली जो डिजीज़ हैं, उनको जो है उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। इसलिए एक तो छितराई का अमल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पहले पानी के साथ आपने अगर फास्फोरस की खाद नहीं डाली, अगर ज़मीन की तैयारी पे फास्फोरस की खाद डाली है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। पहले पानी पे आप जो है यूरिया डाल सकते हैं या अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं, वरना जो है नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करें। इसी तरह जिनकी फसल दूसरे पानी के ऊपर है उनको चाहिए कि वो अमोनियम सल्फेट या यूरिया के साथ 5 किलो तक सल्फ़र फी एकड़ इस्तेमाल करें। यूरिया के साथ 5 किलो तक सल्फ़र फी एकड़ इस्तेमाल करें। तो सर ये पानी के साथ महलूल बना के देना है किस तरह इसको? सल्फ़र को आप ड्रम के अंदर हल करके भी जो है साथ नक्के के साथ जिसे कहते हैं पानी के साथ वो ड्रॉप गिरता रहता है, उसमें भी कर सकते हैं। उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से ये फील्ड के अंदर चली जाती है और उससे आप देखेंगे खातिर ख्वाह आपकी पैदावार के अंदर जी। तो सल्फ़र का जो इस्तेमाल है वो तेलदार अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़ा अहम है। सर आप लोगों से अगर हम लोग बात करें कि आप तेलदार अजनास को काश्त करते हैं तो आप क्या समझते हैं, हमारे किसान भाइयों को आप क्या बताते हैं कि अगर वो सल्फ़र का और इस तरह जिस तरह सर ने बताया खादों का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या फ़ायदा या नुकसान है इस चीज़ का? खादों का ज़ाहिर है खाद तो सही टाइम पे करेंगे हम और मुनासिब जो रिकमेंडेशन है हम अपने डिपार्टमेंट की उनके मुताबिक अपने खाद यूज़ करें हम। जी जी, बहुत शुक्रिया जी सर। हाँ जी, यही अपना खाद टाइम ना पाओ तो टाइम ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ, ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪਾਣ? ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਲਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋਲਾ ਸਰਸੋਂ ਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ 2000-2500 ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ 5000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋੜਾ ਕੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਾਦ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਮਣ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਚਲੋ 8000 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ,
ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 1 ਏਕੜ ਚ ਪਏਗੀ? ਇੱਕ ਬੋਰੀ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਫਾਸਫੋਰਸਿਕ ਖਾਦਾਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ पे ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 1 ਬੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗੀ, ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਮਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਸ ਤੋਂ 25-30 ਮਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ 15-16 ਮਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਸੋਇੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 25-30 ਮਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 16 ਮਣ ਵਾਲੇ 10 ਮਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 2016-17 ਵਿੱਚ 10-10.5 ਮਣ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ 16 ਮਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 30 ਮਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ 25 ਮਣ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੀਦ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਵਧਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਮੁਤਨਾਸਿਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਸ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ, ਅਯੂਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖਾਦਾ ਪਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਮਿਆਈ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ DAP SOP ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਖਾਦ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੂਰਿੰਗ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਕੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਆਪਣੀ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗਵਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੂਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 60-70 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟਾਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫਸਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੇਗੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਮੈਨੂਰਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਯਾਰਡ ਮੈਨੂਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਭ ਸਫੈਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂੜੀ ਪਵਾਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਮੈਨੂਰਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੰਗ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾ ਪਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲਾਕ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 28 ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਰਾਇਆ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਸਾਮ ਹੈ ਉਹ 25 ਮਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਲੀ ਸੜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੂੜੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੂੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦ ਵੀ ਕਮ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਖਾਦ ਪਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਰੂੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂੜੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਰੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਜੇ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਾਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਰੂੜੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੈਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੱਡ ਕਿਸਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਠੇਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਨਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੀਆਂ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਗੀ, ਤਣਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਫਲੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ SOP ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਬੋਰੀ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਛੋੜੇ SOP ਲਾਜ਼ਮੀ 1 ਬੋਰੀ ਪਾਏ। 1 ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰਨ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਿਰਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ DAP ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਲੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਦ ਪਾਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ है। लेकिन कुरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ है कि और निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल और हिकमत रखते हैं। ਤੇ अकल और हिकमत ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਵੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰਫ, खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाओ, थोड़ा जा घरों चों बाहर निकलो, अपने पुछो इर्द गिर्द लोगों को सर्च करो कि कौन लोग तुहानू सही नॉलेज दे रहे हैं, तो वो मुताबिक चलने की कोशिश करो। नाज़रीन मैं तुहानू सावी ऐप के बारे दस दी जावां। जो सावी ऐप में लॉगिन करोगे अपने प्ले स्टोर जो तुहाडे कोल टच फोन हैगा ਇਹ वाला फोन, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करके तुसीं माई फार्म के ऑप्शन से जाओगे तो असीं सैटेलाइट डाटा इस्तेमाल करते हुए तुहानू तुहाडी फसल की सेहत के बारे दसदे हां। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਬਜਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਸਦਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਅਮੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਟ ਫਸਲ ਹੀ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, टाइम ना बहुत घट पैदावार च घाटे की वजह ये है, लेकिन पहले तो चीज़ां कुछ बेहतर हुई ने। तो जैसे फुल आन वेले किहड़ियां खादां दा इस्तेमाल करना चाहिए? एक तो मैं पिछला जिहड़ा साडा सवाल सी ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ कुछ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਇਆ ਸਰਸੋਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਖਾਦਾਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਖਾਦ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਕਸਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਪੋਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ SOP DAP ਯੂਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਬੈਗ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਫੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਾ ਦੇਣ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ SOP DAP NPK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ 2-2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਥਿਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਪਲਾਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਣਾ ਪਤਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਥਿਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਛਿਦਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ 4 ਪੱਤੇ 5 ਪੱਤੇ 6 ਪੱਤੇ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛਿਦਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਡਰਿਲ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਯੂਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫੀਸ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਸੀਗੀ, ਨਈਮ ਐਗਰੀਕੋ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਪਹਿਲੇ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ 5-10 ਏਕੜ 20 ਏਕੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਅਰਸੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਨਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਥਿਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਛੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ 4-4 ਇੰਚ ਤੇ 6 ਇੰਚ ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਲੇਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਗਰੋਥ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਖਾ ਸਹੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੀਲਾ ਬੂਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੱਦ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੈਨੋਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਣ। ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਾਣ। ਨਵੀਂ ਰਕਬੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਇਆ ਸਰਸੋਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਆ ਦੇ ਪੌਦੇ ਫਾਸਟ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੈਨੋਲਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਇਕਸਾਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਝੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਝੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੀਜ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸਰਸੋਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੀਜ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੈਨੋਲਾ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਰਾਏ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੈਨੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਇਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਏ ਦੀ, ਕੈਨੋਲਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਇਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੋਲਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਸਰਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸੀਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਸੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕੇਜੂਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਇ ਸਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਛਿਦਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਗਾਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਗਾਓ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜਾਂ 2 ਬੈਗ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਹਰਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਗਰੋਥ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਬਸ? ਇਹ 2 ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਣਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਹਲਕਾ ਥੱਲੇ ਸੋਕਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ, ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਜ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 3 ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਨੇ? 3 ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ 1 ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 4 ਪਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ 3 ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦਫਾ, ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਰਾਸੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 4, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਵਤਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਤਰ ਆਏਗਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਕੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਤਰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੇ ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ? 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਸਲ ਦਾ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਰੁਕੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਤਰ ਦੇਖਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਮੀ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ। Total ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ- ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੀ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ। 3 ਪਾਣੀ ਲਾਈਦੇ। ਸਰ ਜੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਰਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜਾ ਹਰ ਸਮਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੋਲਾ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਸਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਇਕਸਾਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਤਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਤਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਫੂੰਦੀ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਵਤਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੋਇਸਚਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਸਦਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਲਾ। ਐਫਿਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੋ ਅਤੇ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਐਫਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ, ਅਰਲੀ ਫੈਬਰਰੀ ਮਿਡ ਫੈਬਰਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਰਾਇਆ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋਲਾ ਅਕਸਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੋਭੀ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਫਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀੜੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਲੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਸਲਫਾਨ ਜਾਂ ਬਾਇਓਫੈਂਥਰੀਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਿੰਗ ਇਨਸੈਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਲੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਾਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਟਾਈਮ ਔਖੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ ਡਿੱਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਸਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਦੀ ਕੈਨੋਲਾ ਅਕਸਾਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੈਨੋਲਾ ਅਕਸਾਮ, ਕੈਨੋਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਾਏ 'ਚ, ਸਰਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਅਕਸਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੀ ਖਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਸਾਈਨੋਲੇਟ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਅਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੂਕੋਸਾਈਨੋਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ 30 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਐਸੀ ਅਕਸਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 30 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਈ ਕਾਸਟਲੀ ਔਰ ਬੜਾ NIR ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਤੇ ਮੁਦਾਫਿਅਤ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਤੇ ਮੁਦਾਫਿਅਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾथ-साथ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰ ਕੈਨੋਲਾ ਹੈ, ਸਾਂਦਲ ਕੈਨੋਲਾ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਰਾਇਆ ਹੈ, ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਫਸਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਏ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰਾਊਟ ਟੋਲਰੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਨਾਮੀਨਾ ਹੈ ਪੋਲੀਪਲਾਈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕੈਨੋਲਾ ਦੀਆਂ, ਸਰਸੋਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਦੇਸੀ ਸਰਸੋਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਨਿਗਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਆਈ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਐਟ ਪਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ 'ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਏ ਦੀ ਕੈਨੋਲਾ ਅਕਸਾਮ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਲੀ ਦਾ ਵਤਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕੈਨੋਲਾ ਰਾਇਆ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਗਾਅ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੌਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਜਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਇਲ ਸੀਡ ਕਰਾਪ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰ ਵਤਰ ਗਿੱਲਾ ਵਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ ਸੁਪਰ ਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਹਤਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਤਰ ਤਰ ਵਤਰ ਗਿੱਲਾ ਵਤਰ ਰੱਖਿਆ, ਗੰਦਮ ਵਾਲਾ ਵਤਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਗੰਦਮ ਵਾਲਾ ਵਤਰ, ਗੰਦਮ ਵਾਲੇ ਵਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਲ ਸੀਡ ਕਰਾਪ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿੱਲਾ ਤਰ ਵਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਗਾਅ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਡਰਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਸਲ ਇੱਕ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ, ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਹਲਕੀ ਖੇਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਖੇਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਵਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ, ਫਸਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਗਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲਾ ਵਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਆ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਲੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਮਖਲੂਤ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮਖਲੂਤ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਮਖਲੂਤ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਕੈਨੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇਨਕਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ, ਹਾਲੀ ਕਮਾਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਰਾ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਇਆ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਸਾਮ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੋਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ 25 ਮਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 22 ਮਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਐਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਮਣ ਤੱਕ ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਈ ਓਮੇਗਾ 3 ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 2 ਰੰਗ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ 'ਚ। ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 80 85 90% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਊਨ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੀਜ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਚਰ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਲੀ ਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਦ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਐਂਡ ਜਾਂ ਫੈਬਰਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ UF11 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਰੀ ਕਮਾਦ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਨਵਰੀ ਚ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ ਜਾਂ ਤੋਰੀਆ ਅਕਸਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਇਆ ਸਰਸੋਂ ਤੋਰੀਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਗੰਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜਨਵਰੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਜਾਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਪਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਹਲਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਾਗ ਹੈਗੇ, ਸਿਟਰਸ ਔਰਚਰਡ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੰਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਗ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੁਖਾਤਿਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਖਲੂਤ ਕਾਸ਼ਤ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਦ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕਮਾਦ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਦ ਚ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਲੂਤ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਲਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮਣ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 30 ਮਣ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਸਲ ਕਮਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਰੀ ਕੈਨੋਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਮਾਦ ਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਡਬਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत अच्छी चीज़ है ये, ज़िंदगी वास्ते मेंटली बहुत बेहतर है। टाइम पीरियड वही होगा और फसल हो जाएगी, काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इसका सर ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਖਲੂਤ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ? ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਗਰ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੋਲਾ ਅਕਸਾਮ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਅਕਸਾਮ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਪਰ ਕੈਨੋਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਮੈਚੂਰਿੰਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੋਲਾ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡੈਬਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੇ ਛੱਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸਨੇ ਫੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਪਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀੜਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੱਟਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਨੋਲਾ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਨੋਲਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਸਾਡੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਨੋਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੇਲਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੇਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇਲਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੇਲਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੰਦਮ ਤੇ ਕੀੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਖਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਆਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਮਿਆਈ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਆਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਨੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਓਮੇਗਾ 3 ਓਮੇਗਾ 6 ਇਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮੇਗਾ 6 ਤੇ ਓਮੇਗਾ 9 ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਆਇਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਆਇਲ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸ ਕੈਨੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੋਲਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸ ਕੈਨੋਲਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਨਿਕਲਵਾਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਸਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਮਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਨਾ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਾ ਆਇਲ ਨਿਕਲਵਾਓ, ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕੈਨੋਲਾ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾੜੀ ਚੋਂ ਆਮ ਕੋਲੂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਨਿਕਲਵਾਓ ਤਾਂ 13-14 ਕਿਲੋ ਆਇਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਫਿਲਟਰ ਕਲਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲਰ ਅਰਥ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਗਾਚਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤੀਆਂ ਪੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਟਾਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 150 ਤੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਚਨੀ ਜਾਂ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੋਇਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 85 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ 85 ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਤੀਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਬਾਲ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਾਚਨੀ ਪਾਓ 200 ਗ੍ਰਾਮ 5 ਕਿਲੋ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ, ਸਟੀਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਸਾਫਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਫਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ 6-7 ਕਿਲੋ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਚਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮੋਟਾ ਫਿਲਟਰ ਕਲੌਥ, ਜੀਨਸ ਕਲੌਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਭਰਪੂਰ
ਗਜ਼ਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਗਜ਼ਾਈ ਹਾਂਜੀ ਅਨਾਸਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ। ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪਿਸਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਗੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਏਗਾ। ਗੰਦਮ ਚੰਗੀ ਆਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਖਾਓਗੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਐਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 42% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 13 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਤੋਂ 42 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤੇ 18 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ 40-42% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇਲ ਇੱਕੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਓ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8% 10% ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਕਸਾਮ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਤੱਕ ਹੀ ਤੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 42-43 ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ 'ਚ 41 ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 1-2% ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ। ਸਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਲਦਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ? ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। 72 ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪੌਦੇ 1 ਏਕੜ ਜੇ ਪੌਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਹੀ, ਸਪਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਪਰੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵਕਤ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਰਾਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਸਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੀਆਂ ਪੱਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਲੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੀ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਚਾਰजेस ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 4-5 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਜੋ ਆਮ ਗੰਦਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਫੀ ਏਕੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਇਹ ਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ 1 ਏਕੜ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਲਾਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣ, ਠੇਕਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 60-70% ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਲੀਆਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 90,000 ਫੀ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ 60,000 65,000 70,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਫਾਸਲਾ ਯਾਨੀ 3-4 ਇੰਚ ਪੌਦੇ 4 ਇੰਚ ਪੌਦੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੀ ਬਰਾਊਨ ਪਕਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪੱਕਿਆ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਜੋੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਕਜਾਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਗੋਭੀ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਇਕਸਾਨ ਹੈਗੀ, ਪੌਦੇ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 90% ਫਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੌਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਟਾਈਮਲੀ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਫੌਰਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਰਾਇਆ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਫਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ 60 ਤੋਂ 70% ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਪਾਲ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ 60 ਤੋਂ 70% ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਫਲੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ, 60 ਤੋਂ 70% ਫਲੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੱਕ ਜਾਣ, ਦਾਣਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਪਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਲੀਆਂ ਸਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ। ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੀ ਝੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇhtiyat ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਪਾਲ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਅਸਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖੇਤ ਹੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੱਕੀ ਫੁੱਲੀ ਤੇ ਗਿਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਾਬਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਹਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 25-30 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ 12-14 ਮਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਲ ਸਕੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70% ਜਦੋਂ ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ 80% ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਰਪਾਲ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਲਰ ਜਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਇਸ ਫਸਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਖਲ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨੋਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 3-4 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੀਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਫਸਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਨੋਲਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਨੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਲਰ ਲਾਇਆ ਪਿਓਰ ਕਿਨੋਲਾ ਦਾ। ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਇਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਪਿਓਰ ਕਿਨੋਲਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਨੋਲਾ ਦਾ ਆਇਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲਓ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਨੋਲਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 4000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 3500 ਰੁਪਏ 4500 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਆਇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ, 1-2-3-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਉਹ ਆਇਲ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਲਕੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਟੇ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਖਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਖਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਭੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲ? ਇੱਕ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਲਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਨੋਲਾ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਕੋਲੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲਰ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਛੋਟਾ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀ ਜਾਣ, ਦੇਖਣ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 8 ਤੋਂ 10% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸੀਡ ਰੈਂਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਟਿਪਸ ਜਾਂ ਮੋٹے ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਖਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਫਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਮਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੈ, ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸੋਇੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਸਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੋਲ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਐਮਰਜੈਂਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪਰੇ ਉਹ ਗੋਡੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਸਲ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਦਾ ਗਰੋਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਕਤ ਤੇ ਬਿਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਕਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਕਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ, ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ से भी जान छुड़ जाएगी, बीमारियों तो भी जान छुड़ जाएगी, ठीक है। खादा का मुतनासिब इस्तेमाल, मुतवाजन इस्तेमाल। मुतवाजन का मतलब खाद मैं कह रहा ऑर्गेनिक भी होवे नाल कीमियाई खाद भी होवे, गोबर वाली खाद भी होवे, अपना ग्रीन मैन्योरिंग भी होवे ते नाल तुसी SOP DAP और यूरिया भी पाओ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਲਾਸ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਜ਼ਾ ਅਵਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਅਜਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंटेंट है।